ابدالی گرامر اسکول نگار اردو چہارم سبق ہمارا پرچم سبق نمبر 3 لیکچر نمبر 9 پارٹ دوسرا 59 ابدالی روڈ اسلام پورہ لاہور۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پرچم کیا ہوتا ہے۔ پرچم یا جھنڈا دراصل رنگین کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے جس پر خاص نقشہ یا خاکہ بنا ہوتا ہے اور اسے بطور علامت کسی کھمبے پر لگایا جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی ملک یا قوم کی علامت کہلاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چاند کو اور بھی رفت کی تمنا ہوگی، اسی لیے تو میرے پرچم پہ اتر آیا ہے۔ پیارے بچوں، سبق کے آغاز میں سبق کے اہم نکات۔ ہمارا پرچم امن و سلامتی کی علامت ہے۔ ہمیں اس کا پرسکون سایہ مسلسل جد و جہد اور بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوا۔ زندہ قومیں اپنے پرچم کا ادب کرتی ہیں۔ پیارے بچوں، سبق کے مشکل الفاظ کی دہرائی کریں۔ یوم آزادی، یوم آزادی، یوم پاکستان، یوم پاکستان، یوم استقلال، یوم استقلال، یوم ولادت، یوم ولادت، موقعوں، موقعوں، سلامی، سلامی، سفارت خانوں، سفارت خانوں، شان و شوکت، شان و شوکت، صدر، صدر، وزیر اعظم، وزیر اعظم، گورنر، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، عدالتوں، عدالتوں، جج، جج، قومی اسمبلی، قومی اسمبلی، اسپیکر، اسپیکر، سرکاری، سرکاری، شخصیات، شخصیات، ملکی، ملکی، وفات، وفات۔ قومی پرچم یوم آزادی یا یوم استقلال، یوم پاکستان، یوم ولادت قائد اعظم، یوم اقبال اور دوسرے قومی موقعوں پر خاص طور پر لہرایا جاتا ہے اور اس کو سلامی بھی دی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے قومی پرچم کب کب لہرایا جاتا ہے؟ جی، قومی پرچم یوم آزادی، یوم استقلال، یوم پاکستان، یوم ولادت قائد اعظم، یوم اقبال اور دوسرے قومی موقعوں پر خاص طور پر لہرایا جاتا ہے اور اس کو سلامی بھی دی جاتی ہے۔ دوسرے ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں پر قومی پرچم بڑی شان و شوکت سے لہرایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے دوسرے ممالک میں پاکستان کا قومی پرچم کہاں لہرایا جاتا ہے؟ دوسرے ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں پر قومی پرچم بڑی شان و شوکت سے لہرایا جاتا ہے۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، اعلیٰ ترین عدالتوں کے جج، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور بعض سرکاری یا قومی شخصیات کے گھروں اور گاڑیوں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ بچوں، اب آپ بتائیے کن شخصیات کے گھروں اور گاڑیوں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے؟ جی، صدر پاکستان، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، اعلیٰ ترین عدالتوں کے جج، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور بعض سرکاری یا قومی شخصیات کے گھروں اور گاڑیوں پر بھی قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، سبق کے آخری پیراگراف کے مشکل الفاظ دہرائیں۔ سر نگوں، سر نگوں، سر بلند، سر بلند، فخر، فخر، سینہ، سینہ،
तन तन, जोश व जज्बा, जोश व जज्बा, सरशार सरशार, अजीम परचम, अजीम परचम, तशख़्ख़ुस तशख़्ख़ुस, पुरसुकून पुरसुकून, बका बका, इस्तेहकाम इस्तेहकाम, लब लब, बेसाख्ता बेसाख्ता, हिलाली हिलाली, क़यामत क़यामत, फ़िज़ा फ़िज़ा, अज़मत अज़मत, गुन गुन, साया साया। कौमी परचम किसी मुल्की या गैर मुल्की अहम शख्सियत की वफ़ात पर ही सरनिगू किया जाता है, वरना ये हमेशा सरबलंद रहता है। प्यारे बच्चों, पहले आपको बताते हैं सरनिगू से क्या मुराद है। यानी जब किसी मुल्क में कोई बड़ा सानिया हो जाता है तो फिर ऐसे में सोग के तौर पर कौमी परचम को मुकम्मल बुलंदी पर नहीं लहराया जाता, इसे कम बुलंदी पर लहराने के अमल को सरनिगू कहा जाता है। यानी परचम को डंडे की बुलंदी से कदरे नीचे बांधा जाता है। प्यारे बच्चों, अब आप बताइए कौमी परचम सरनिगू कब किया जाता है? किसी मुल्की या गैर मुल्की अहम शख्सियत की वफ़ात पर ही कौमी परचम को सरनिगू किया जाता है, वरना ये हमेशा सरबलंद रहता है। कौमी परचम लहराता है तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, हमारा सीना तन जाता है और दिल जोश व जज्बे से सरशार हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब आप बताइए कौमी परचम लहराया जाता है उस वक्त मुहिब्बुल वतन लोगों का क्या रद्द अमल होता है? जिस वक्त कौमी परचम लहराया जाता है तो मुहिब्बुल वतन लोगों का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, सीना तन जाता है और दिल जोश व जज्बे से सरशार हो जाता है। ये खूबसूरत और अजीम परचम जो हमारा तशख़्ख़ुस और पहचान है, हमें इसका पुरसुकून साया मुसलसल जिद्दोजहद और बड़ी कुर्बानियों के बाद अल्लाह ताला की रहमत से नसीब हुआ। प्यारे बच्चों, अब आप बताइए हमारी पहचान क्या है? ये खूबसूरत और अजीम परचम हमारा तशख़्ख़ुस और पहचान है। बच्चों, हमें ये पुरसुकून साया कैसे हासिल हुआ? हमें इसका पुरसुकून साया मुसलसल जिद्दोजहद और बड़ी कुर्बानियों के बाद अल्लाह की रहमत से नसीब हुआ। ये हमारी आन और हमारी शान है, इसकी सरबलंदी में हमारी बका और हमारे प्यारे मुल्क का इस्तेहकाम है। प्यारे बच्चों, अब आप बताइए हमारी शान क्या है? हमारा परचम हमारी आन और हमारी शान है। हमारे मुल्क पाकिस्तान का इस्तेहकाम किस में है? परचम की सरबलंदी में हमारी बका और हमारे मुल्क का इस्तेहकाम है। हम इसे शान से लहराता देखते हैं तो लब पे बेसाख्ता ये दुआ आ जाती है, ऐ हमारे रब, हमारे इस सब्ज़ हिलाली परचम को हमेशा हमेशा सरबुलंद रखना। क़यामत तक हमारा परचम इसी तरह फ़िज़ा में शान से लहराता रहे और हम इसकी अज़मत के गुण गाते रहें। प्यारे बच्चों, अब आप बताइए जब परचम लहराता देखते हैं तो क्या दुआ दिल में आती है? परचम लहराता देखते हैं तो बेसाख्ता दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमारे सब्ज़ हिलाली परचम को हमेशा हमेशा सरबुलंद रखना। क़यामत तक हमारा परचम इसी तरह फ़िज़ा में शान से लहराता रहे और हम इसकी अज़मत के गुण गाते रहें। प्यारे बच्चों, सबक का आखिरी सवाल, जब परचम लहराता देखते हैं तो ज़ुबान पे क्या दुआ आती है? लब पे बेसाख्ता दुआ आती है, ऐ हमारे रब, हमारी इस सब्ज़ हिलाली परचम को हमेशा हमेशा सरबुलंद रखना। क़यामत तक हमारा परचम इसी तरह फ़िज़ा में शान से लहराता रहे और हम इसकी अज़मत के गुण गाते रहें।